हेलो पिला माने आपण मानकु स्वागत आम चैनल सीएचएससी सुपर नोट को। तो पिले आज आम पढ़ा ए क्लास रे प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान रो चतुर्थ अध्याय पिले टॉपिक रहिबो पौर निगम रो गठन और कार्यावली। तो पिले देरी न करी चलंतु आज क्लास टी को आरंभ करनेबा। भारतर बड़ बड़ सहर रे पौर निगम रही थाए। पिले आम भारतर बड़ बड़ सहर गुड़ाक कौन रही थाए ना पौर निगम रही थाए। यह सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार शीर्ष स्थान रे अवस्थित। पिले ए पौर निगम बा महानगर निगमटा सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था रे शीर्ष स्थान रे अवस्थित। सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार शीर्ष स्थान अर्थात पिले टॉप रे पूरा ऊपरे यह अवस्थित। बुझी पारिलो पिले 1994 मसीहा अगस्ट 15 ठारू आम राज्य रे थिबा कटक और भुवनेश्वर रे कार्यकारी हेउछि। पिले एही पौर निगमटा 1994 मसीहा अगस्ट 15 तारिख ठारू आम राज्य रे थिबा कटक एवं भुवनेश्वर रे पिले कार्यकारी हेउछि। वर्तमान आम राज्य रे 5टी पौर निगम रही। पिले वर्तमान एबे आम राज्य रे आम ओडिशा रे मात्र 5टी पौर निगम रही बा मात्र 5टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रही। सेगुड़िक कोठी रही अछि ना पिले सेगुड़िक हैला कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, संबलपुर और राउरकेला रे अवस्थित। पिले एही 5टी पौर निगम कोठी अछि ना कटक रे अछि। पिले कटक रे अछि, तापरे भुवनेश्वर रे अछि, ब्रह्मपुर रे अछि, संबलपुर रे अछि एवं राउरकेला रे अछि। एही 5टी होछि पिले आम राज्य रे थिबा पौर निगम बा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बुझिला पिले एगुड़िक मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस पिले परीक्षा रे बारंबार पचारि थाए आम राज्य रे केतोटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रही अछि। सेमिति पिले तार आंसर लिखिबो 5टी एवं सेगुड़िक कोन कोन बोली यदि पचारिबो ताहेले लिखिबो कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, संबलपुर, राउरकेला इत्यादि रे 5टी पौर निगम अवस्थित। तापरे पिले आमे जानिबा महानगर निगम बा पौर निगम रो गठन कहा कहा को नेकी महानगर निगम बा पौर निगम ता गठन होई थाए। 3 लाख किंबा 3 लाख रु ऊर्ध्व जनसंख्या विशिष्ट नगर मानकरे पौर निगम प्रतिष्ठा करा जाए। पिले जेउ सहर मानकरे बा जेउ नगर मानकरे 3 लाख लोक बा 3 लाख रु ऊर्ध्व लोक थिबे, लोक अर्थात पिले जनसंख्या थिबे सेही ठारे पौर निगम प्रतिष्ठा करा जाई थाए। बुझी पारिलो पिले जेउ सहर बा नगर रे 3 लाख किंबा 3 लाख रु ऊर्ध्व जनसंख्या थिबे सेही ठारे पिले पौर निगमटा गठन होई थाए। प्रत्येक पौर निगम को केतोटी वार्ड रे विभक्त करा जाई थाए। पिले प्रत्येक पौर निगम को कोन करा जाई थाए ना केतोटी वार्ड रे विभक्त करा जाई थाए। ओडिसा रे एही वार्ड संख्या 11 रु 70 मध्य रे होई थाए। पिले आम ओडिसा रे ए पौर निगम को 11 रु 70 मध्य रे भाग करा जाई थाए। बुझी पारिलो पिले आम ओडिसा रो पौर निगम मानकरे केतोटी वार्ड रही थाए ना सर्वनिम्न 11 एवं सर्वाधिक 70 टी वार्ड रही थाए। बुझी पारिलो पिले मिनिमम 11 टी वार्ड थिबो एवं मैक्सिमम 70 बा 70 टी वार्ड थिबो। बुझी पारिलो पिले तापरे प्रत्येक वार्ड रु जणे लेखाए कॉर्पोरेटर सीधा सड़क भावे संपृक्त अंचलर भोटर मानक द्वारा निर्वाचित होती। पिले आम ओडिसा रे रहिथिबा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 11 रु 70 मध्य रे कोन करा जाई थाए ना वार्ड मानकरे विभक्त करा जाई थाए एवं प्रत्येक वार्ड रु पिले जणे जणे
कौन रही ना कॉर्पोरेटर एवं से कॉर्पोरेटर केमिति नियुक्ति हुअन्ति ना पिले से माने सही अंचलर सही वार्ड रो पिले कौन ना भोटर मानक बा भोटदाता मानक द्वारा निर्वाचित हुअन्ति पिले सीधा सड़क भाव में निर्वाचित हुअन्ति ସେହି ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ବା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିଗମ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ ଏହି ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ରହିଥିବା କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନା ନିଗମ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମେୟର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ମେୟର ବା ଉପମେୟର ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ପିଲେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମେୟର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ମେୟର ବା ଉପମେୟର ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଯେମିତି ସରପଞ୍ଚ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ରହିଥାନ୍ତି ସେମିତି ପିଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମେୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ମେୟର ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ମେୟର ଯଦି ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପମେୟର ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲେ ମେୟର ଯଦି ପୁରୁଷ ହେବେ ତାହେଲେ ଉପମେୟର ବା ଡେପୁଟି ମେୟର ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ମେୟରଟା ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲେ ଡେପୁଟି ମେୟର ବା ଉପମେୟର କଣ ନା ପୁରୁଷ ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ପୌର ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମେୟର କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ପୌର ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ମେୟର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପମେୟର ଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲ ପିଲେ ଉପମେୟର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ପିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ମେୟରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ମେୟରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ପିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପମେୟର ଥାନ୍ତି ବା ଡେପୁଟି ମେୟର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ପୌର ନିଗମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଅନ୍ୟୁନ ଥରେ ମାତ୍ର ବୈଠକ ବସିଥାଏ। ପିଲେ ପୌର ନିଗମରେ ମାସକୁ କେତେ ଥର ବୈଠକ ବସିଥାଏ ନା ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ବସିଥାଏ ବୈଠକ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ମେୟର ଏହି ନିଗମର ବୈଠକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଓ ସେ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମେୟରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉପମେୟର ମେୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ନା ମାସକୁ ପିଲେ ପୌର ନିଗମରେ ଥରେ ଥରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବୈଠକ ବସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବୈଠକ କିଏ ଡାକିଥାନ୍ତି ନା ପିଲେ ମେୟର ହିଁ ଏହି ନିଗମର ବୈଠକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ବା ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବୈଠକରେ ସେ ମେୟର ହିଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ପିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରନ୍ତି ନା ମେୟର କରନ୍ତି। ଯଦି ପିଲେ ସେଇ ବୈଠକରେ ମେୟର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବେ ବା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସେଇ ମେୟରଙ୍କ କାମ କିଏ କରିବ ନା ଉପମେୟର ବା ଡେପୁଟି ମେୟର ମେୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ନା ମାସକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ବୈଠକ ବସିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ବୈଠକ କିଏ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ନା ପିଲେ ମେୟର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମେୟର ହିଁ ସେଇ ବୈଠକର କଣ କରନ୍ତି ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ଯଦି ମେୟର ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବେ ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବେ ତାହେଲେ ଡେପୁଟି ମେୟର ବା ଉପମେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଏବଂ ମେୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ଏଇଟା ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ପୌର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ।
ପିଲେ ପୌର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ନା ପିଲେ ପୌର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପିଲେ ପୌର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ନା ପିଲେ 5 ବର୍ଷ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ପୌର ନିଗମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ପିଲେ ସରକାର ତାର ସେଇ 5 ବର୍ଷ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ପିଲେ ସେଇ ପୌର ନିଗମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କଣ ରହିଛି? ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପୌର ନିଗମକୁ ସରକାର ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ପୌର ନିଗମ ଗଠନ କରାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ପଦଚ୍ୟୁତି ବା ରିମୁଭାଲ ପଡ଼ିବା ପିଲେ ମେୟର କିମ୍ବା ଉପମେୟର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସମୁଦାୟ କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2/3 ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି ଘଟେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ମେୟର କିମ୍ବା ଉପମେୟର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ପିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ମେୟର ଏବଂ ଉପମେୟର ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2/3 କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କରିବେ? ନା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିବେ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଗୃହୀତ କରିବେ, ତାହେଲେ ପିଲେ ତାଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି ଘଟିଥାଏ। କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ 2/3 ବା 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ କର୍ପୋରେଟର ଯଦି ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ ଯଦି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବ, ତାହେଲେ ପିଲେ ତାଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ଏଇଟା କଣ? ନା ମେୟର ବା ଉପମେୟରଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି। ତାପରେ ମୁନିସିପାଲ କମିଶନର କଣ ପିଲେ? ମୁନିସିପାଲ କମିଶନର ହେଉଛନ୍ତି ପୌର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ମୁନିସିପାଲ କମିଶନର ହେଉଛନ୍ତି ପୌର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ସାଧାରଣତଃ ସେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର। ପିଲେ ଏହି ମୁନିସିପାଲ କମିଶନର କଣ ହେଇଥିବେ? ନା ସେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ହୋଇଥିବେ। ସେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ହେଇଥିଲେ ହିଁ ସେ ମୁନିସିପାଲ କମିଶନର ହେଇପାରିବେ। ଯଦି IAS ଅଫିସର ହେଇନଥିବେ ତାହେଲେ ମୁନିସିପାଲ କମିଶନର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁନିସିପାଲ କମିଶନର ପୌର ନିଗମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ମୁନିସିପାଲ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପୌର ନିଗମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ପିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ପୌର ନିଗମର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଓ ତଦାରଖ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲେ ମୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କର କାମ କଣ? ନା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲେ ନିଗମର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଓ ତଦାରଖ କରିବା। ମୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପିଲେ? ନା ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ବା ପୌର ନିଗମ ବା ମହାନଗର ନିଗମର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଗମର ବୈଠକରେ ମେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ବେଳେ କମିଶନର ଏହାର ସଚିବ ରୂପେ ବୈଠକର ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ
ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଗମରେ ବୈଠକ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ମେୟର ତ ସେହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପିଲେ କମିଶନର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେହି ବୈଠକରେ ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିବରଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବା ବିବରଣୀ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ସେ ବିବରଣୀକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ନିଗମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ନିଗମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବା ଅଫିସର୍ସ ବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ୱାର୍ଡ କମିଟି କ'ଣ? ନା ୱାର୍ଡ କମିଟି ହେଉଛି ପିଲେ ସମ୍ବିଧାନର 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ପୌର ନିଗମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ସେଠାରେ ୱାର୍ଡ କମିଟି ମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆମ ସମ୍ବିଧାନର 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯଦି କୌଣସି ପୌର ନିଗମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ସେଠାରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ୱାର୍ଡ କମିଟି ମାନ ଗଠନ କରାଯିବ। ୱାର୍ଡ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲୁ ପିଲେ? ୱାର୍ଡ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସମ୍ବିଧାନର 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବା କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ। 5ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଆଉ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ପିଲେ। ୱାର୍ଡ କମିଟି କେମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ ନା 5ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ୱାର୍ଡ କମିଟିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ପିଲେ ଯେଉଁ 5ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ପିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ପିଲେ ସେହି ୱାର୍ଡ କମିଟିର କ'ଣ ଥିବେ ନା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ପୌର ନିଗମର କମିଶନର ପଦାଧିକାର ବଳରେ ଏହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲେ ପୌର ନିଗମର ଯେଉଁ କମିଶନର ଥାନ୍ତି ସେହି କମିଶନର ତାଙ୍କର ପଦର ଅଧିକାର ବଳରେ ପିଲେ ଏହି ୱାର୍ଡ କମିଟିର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ୱାର୍ଡ କମିଟିର 5 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମେୟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲେ ୱାର୍ଡ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ 5ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ଜଣଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ବା ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସଭାପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ 5ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବା ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ସେହି ଅଭାବ ବା ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ ମେୟରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମେୟରଙ୍କୁ ସେହି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପିଲେ ମେୟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା
ମେୟରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ପିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା କି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲେ ଏହି ୱାର୍ଡ କମିଟି ବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ପିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା ପିଲେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀଟା ଜାଣିବା। ପୌର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲେ ପୌର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପିଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପିଲେ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତା ନୁହଁ ପିଲେ, ଏଇଟା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହେବ ପିଲେ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ପିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଣ ବା କେଉଁ କେଉଁ ହେଉଛି ପୌର ନିଗମର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା। ପୌର ନିଗମ ବା ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରଥମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା ପିଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ତାପରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା। ସେଇ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଓ ରାସ୍ତା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ। ତାପରେ ପିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। ପିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବା ପିଲେ ଦେଖାରେଖା କରିବା ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନଗର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାନବାହନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତାପରେ ନଗର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ତାପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ତାପରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲେ ନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ମାତୃ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ତାପରେ ପିଲେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ, ତାପରେ କଂସେଇଖାନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କମ୍ପଲସରି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ 9ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପିଲେ। ତାପରେ ତାର କେତୋଟି ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପିଲେ। ତାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଣ? ନା ପିଲେ ପାର୍କ, ପାଠଗାର, ନାଟ୍ୟଶାଳା ନିର୍ମାଣ। ପାର୍କ ତିଆରି କରିବା ପିଲେ, ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ନାଟ୍ୟଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହେଲେ ପାର୍କ ତିଆରି କରିବ, ପାଠାଗାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି କରିବ, ନାଟ୍ୟଶାଳା ତିଆରି କରିବ। ତାପରେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ତାପରେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ଏଇଟା ତିଆରି କରିବ ଯଦି ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ତାପରେ ପିଲେ ନବୀକରଣ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ନବୀକରଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ନଗରର କୋଠାବାଡି ସର୍ଭେ, ନଗରର କୋଠାବାଡିକୁ ସର୍ଭେ କରିବା, ଜନଗଣନା ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଜନଗଣନା କରିବା, ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ପିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ନା ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ବା ମହାନଗର ନିଗମ ବା ପୌର ନିଗମ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୌର ନିଗମର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ତ ପିଲେ
ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ ବା କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ନୋଟ ଦରକାର ବା କ୍ଲାସ ଦରକାର ଆପଣ ମାନେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ପିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପିଲେ। ତ ରହୁଛି ପିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।